اس ٹائم جو ہے نا سیریسلی بہت زیادہ ٹینشن بنی ہوئی ہے. سیریسلی یہ فیصلہ آپ کا بہت زیادہ غلط ہے. یہ حل نہیں ہے کہ شادی کروا لیں گے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں آپ کے بھائی کی یہ حالت ہو گئی، پہلے بھی پریشان تھا. پلیز میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنا فیصلہ دیکھیں. میں ایک آپ کو سیدھی سی بات سمجھاتی ہوں. اللہ نہ کرے کہ احمد بھائی جو ہے نا پھر آپ پر توجہ نہ دے، آپ جو ہے نا اپنی زندگی خراب نہ کریں اور نہ ہی اپنے بچوں کی زندگی خراب ہونے دیں. یہ نہ سمجھنا کہ پھر جو ہے نا اب میری زندگی اچھی گزرے گی. نہیں، مسئلے اور بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ، صبح خیر. امید کرتی ہوں کہ تمام بہن بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں، ہنستے مسکراتے رہیں بالکل پھولوں کی طرح. جو نیو ہے ہمارا چینل کو کر دیں سبسکرائب، لائک، شیئر اور اچھے کمنٹ. تو ہماری دل سے دعا ہے ہمارے تمام بہن بھائیوں کی جتنی بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. ہماری دل سے دعا ہے. اور صبح کی روٹین جو ہے نا ہماری کب سے شروع ہو چکی تھی. اب جو ہے نا تندور بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے. ہم بناتے ہیں ناشتہ. آج جو ہے نا صبح آپ کے بھائی کی طبیعت جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. ابھی جو ہے نا وہ خالی پیٹ والے میدے والے وہ دوائی وغیرہ میں نے کھلائی ہے. اللہ پاک خیر کرے. پیٹ میں جو ہے نا شدید قسم کا درد ہو گیا تھا. تو ابھی بھی جو ہے نا وہ شدید قسم کا اسے درد ہے. اللہ پاک خیر کرے. سب بہن بھائیوں نے دعا ضرور کرنی ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے نا جلدی ٹھیک ہو جائے. ویسے اس سے جو ہے نا جب کوئی ٹینشن آتی ہے تو پھر جو ہے نا اس کا معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں تو بار بار یہی کوشش کرتی ہوں کہ آپ جو ہے نا اتنے ٹینشن نہ لیا کریں. نہ پھر بھی ٹینشن لیتے ہیں اور معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو لسی بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اور آٹا بھی تندور کے اوپر چلا گیا ہے. پیڑے بنائے جا رہے ہیں. میری بیٹی جو ہے نا وہ پیڑے بنا رہی ہے. تو پھر جو ہے نا چلتے ہیں ناشتہ بناتے ہیں. حبیب اللہ بیچارہ بنا ہوا ہے کیمرہ مین. ابھی تک اس نے تیاری بھی نہیں کی اور یہ تیاری کرتا ہے میں تب تک روٹی بنا لوں. اور آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے ہمارے ساتھ رہنا، جانا بالکل نہیں ہے. آج ویڈیو جو ہے نا بہت ہی خاص، بہت ہی اچھی اور آپ سب بہن بھائیوں سے ڈھیر سارے باتیں بھی شیئر کرنی ہیں کیونکہ آپ جو ہے نا آپ سب ہماری فیملی کا حصہ ہیں. اسی وجہ سے کوئی اگر بات ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارا جو ہے نا دل کرتا ہے آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کریں. تو چلتے ہیں کھانا بناتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آ جائیں گے. سامان میں نے ادھر سارا اکٹھا کر دیا ہے اور ادھر لسی بھی آ چکی ہے. ادھر یہ لسی پڑی ہے. یہ تھوڑی سی جو ہے لسی گاڑی رکھتے ہیں رہتے کے لیے. اور یہ پانی ڈلا ہوا ہے، اسے برف بھی ڈلی ہوئی ہے. اسے ہم جو ہے ابھی پئیں گے.
اور تندور بھی ہمارا ریڈی ہے ماشاءاللہ. اور ادھر پیڑے بھی بنائے جا رہے ہیں. جلدی جلدی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں. ویسے ابھی جو ہے نا حبیب اللہ واپس نہیں آیا. وہ خبیب حبیب تو آ گیا, وہ ادھر چلا گیا ہے چدے کھیلنے کے لیے. خبیب ابھی تک واپس نہیں آیا. خبیب آ جائیے. بچے جو نا مدرسے گئے تھے, ابھی گھر جا رہے ہیں. صبح صبح ویسے سب بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, پھر جاتے ہیں تیار ہو کے اسکول. ماشاءاللہ ناشتہ ہمارا ریڈی ہے. اور آپ کا بھائی جو ہے نا ابھی واپس اندر تھا اور یہ ابھی آیا کیونکہ آپ کے بھائی کی طبیعت جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک خیر کرے. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ, صبح بخیر. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ہمارے تمام بہن بھائی دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ ویسے تو سب ٹھیک ہے, لیکن صبح سے پیٹ میں شدید قسم کی پین, مروڑ, اور 2 بار باتھ روم بھی آ چکا ہے. کافی جو ہے نا درد ہو رہا ہے یار, شدید قسم سے. اللہ پاک خیر کرے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے سامان میں رکھے. آمین جو آمین. بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل عطا فرمائے, اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دیکھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد عطا فرمائے. آمین ثم آپ سب آمین. بہن بھائیوں سے گزارش ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں, سکپ بالکل مت کیا کریں. آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ بھی ہمیں مل جائے. جی بے شک. تو باقی روٹی تو یار آج مجھ سے مشکل کھائی جائے گی. اچھا جو چیز آپ کھائیں وہ حبیب اللہ آپ کو کہیں وہ لے آئے, میں وہی آپ کو بنا دیتی قسم ہوں. کے ایسے مروڑ ہیں پیٹ کے اندر. جو چیز ہم بناتے ہیں پھر وہ بھی آپ نہیں کھاتے, تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ جو چیز پسند کریں وہ بچوں کو کہیں وہ لے آئے, میں بنا دیتی ہوں. کسی چیز پر بھی دل نہیں کر رہا, کچھ بھی کھانے کو دل نہیں. اگر آپ کچھ نہیں کھائیں گے تو آپ کو کمزوری ہو جائے گی, مسئلہ اور بگڑ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, دیکھتے ہیں. یار آپ اتنی ٹینشن نہ لو, یہ سارا مسئلہ ٹینشن کی وجہ سے ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہے یار. ٹینشن ہے, مجھے جو پتا ہے, میں کہہ رہی ہوں ٹینشن تو ہے آپ کو. جب اتنی ٹینشن لیتے تو یہ ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے آپ کی. کوئی ٹینشن نہیں ہے یار, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آمین آمین ثم آمین. اچھا ناشتہ بھی ریڈی ہے, جو چیز آپ پسند کریں. ٹھنڈی ٹھنڈی لسی بھی تیار ہے, پھر جیسے آپ کا دل کرے ویسے بتا دیں. خالی پیٹ تو نہیں رہنا نا اپنے, خالی معدے میں پھر درد ہو جائے گا. بس کچھ لک میں کھا لیتا ہوں روٹی کے, باقی کسی چیز پر دل نہیں ہے کھانا. اچھا وہ سالن پڑا ہے تھوڑا سا رات والا جو بنایا تھا رما, وہ پڑے ہیں, اگر وہ کھانے ہیں تو وہ لے آؤں. آپ کی جب طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی نا تو ویڈیو بھی اچھی نہیں بنتی یار. تکلیف ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے بے اور شک. ختم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. مامو جان کہتا ہے کہ کھانا پینا نہ چھوڑا کریں, کھانا ڈٹ کے کھایا کریں. وہ شاید بھی کو پھر فون کرتے ہیں. ہاں کال کرتے ہیں. چلیں آ جائیں, آپ آ جائیں, آپ کھڑ بھی نہیں سکتے, اندر آ جائیں. آپ کی طبیعت جو نا مجھے عجیب سی لگ رہی ہے. ویسے وہ ہم خبیب کی بھی کل سے طبیعت خراب ہے, اس کا جو نا معدے کا مسئلہ ہے خبیب کا. جی پیارے بہن بھائیوں, آپ کے بھائی کی جو ہے نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. اللہ پاک خیر کرے. شاید بھی کوئی بلوایا, میں نے کال کیا, میں نے کہا کہ جلدی جلدی آ جائیں. ابھی جو ہے نا آپ کا بھائی بات بھی اتنی بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی جو ہے نا پیٹ میں شدید قسم کا درد ہو گیا تھا. بس اللہ پاک خیر کرے. آپ سب نے بھی دعا ضرور کرنی ہے کہ جلدی جو ہے نا آپ کا بھائی ٹھیک ہو جائے. حبیب اللہ خبیب یہ بھی آج اسکول نہیں گئے. خبیب کی تو طبیعت کل سے خراب ہے. آج صبح صبح کے ٹائم وہ بھی کہنے لگا کہ مما آج میں اسکول نہیں جا سکتا, میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. تو حبیب اللہ بھی نہیں گیا, حبیب اللہ بھی گھر پہ ہے کیونکہ حبیب اللہ اکیلا تھا, اسی وجہ سے حبیب اللہ نہیں جا سکا. شاید بھی آ جائے, پھر جو ہے نا وہ دوائی دے گا, انشاءاللہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. ابھی طبیعت کیسی ہے, ٹھیک نہیں ہے. کسب گور کو وہ چھلکا جو کہتے ہیں وہ بھی لیا ہے, وہ بھی ابھی جو پانی سے وہی نکال کے جلدی جلدی وہ کھلا دے, وہ بھی میں نے کھلایا, لیکن ابھی تک جو ہے نا پیٹ میں درد ہے. شاید بھی آ جائے, اللہ خیر کرے. کیا ہے پیٹ میں درد ہے, پیٹ میں شدید قسم کا درد ہے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے, ویسے جب بھی یہ ٹینشن لیتا ہے یہی مسئلہ اس کا ہو جاتا ہے, معدے کا مسئلہ. ویسے اس کا معدہ کمزور ہے, جب
जब से इसे जो ना बुखार हुआ था और टाइफाइड मलेरिया सब बुखार जो ना मिक्स हो गए थे, तो उसी की वजह से भी ये मैदे का मसला हो गया था। अब थोड़ी बहुत टेंशन आ जाए मैदा ख़राब हो जाता है। अब मैं बना रही हूँ आपके भाई के लिए ये पुदीना और छोटी इलायची और ये चाय वाली पत्ती। इसका जो है ना जूस बना के, साहब ने बताया है कि जूस बना के जल्दी जल्दी दे दो और पेट का दर्द जो है ना कुछ कम हो जाएगा। और मैं ये बना लूँ, अभी तक शायद भाई भी नहीं आए, अल्लाह करे कि वो भी आ जाए, फिर ये भी मैं जल्दी जल्दी बना के पिला देती हूँ। अल्लाह खैर करे कि जल्दी जो है ना ठीक हो जाए। माशाल्लाह जूस बन गया है। अब इसे जो है ना उतार कर इसके जो है ना छानते हैं, छानी के अंदर फिर जो है ना आपके भाई को मैं देती हूँ। और इधर मैंने ये सामान वगैरह रखा हुआ है, ये छानी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे आपके भाई को कुछ हो जाए ना तो समझ भी नहीं आती, मुझसे काम भी नहीं होता, मेरे हाथ जो है ना कामने शुरू हो जाते हैं। ये मैं जूस छान लूँ फिर मिलते हैं। जूस मैंने छान लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ जो है ना ले जाती हूँ और कुछ रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। ये जो है ना दोपहर को फिर मैं आपके भाई को दूँगी। अब ये फ्रिज के अंदर मैं रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने ये रख दिया है, फ्रिज भी चला हुआ है, तो पानी मैं दे दूँ आपके भाई को। हबीबुल्ला बेचारा अपने बाबा के साथ बैठा है, टांगे दबा रहा है। डॉक्टर साहब ये मैंने जूस बनाया आपके लिए, ये थोड़ा सा पी लें। इसमें पुदीना और इलायची छोटी और जो चाय वाली पत्ती होती है ना, उसी का बताया है कि जूस बना कर दे दें, चले जो ना कुछ तबीयत बेहतर हो जाएगी। थोड़ा सा पी लें। उठें। हाँ अदरक उठो। ये मैदा ठंडा हो जाएगा, पेट का दर्द भी कम हो जाएगा। हबीबुल्ला बेचारा परेशान है अपने बाबा के लिए। अल्लाह ताला इसे जल्दी ठीक कर दे। और ले आऊं? ये पी ले, सारा पी ले। बस कर नहीं पीना, खड़ा जा। शायद भैया भी हमारे यहाँ पहुँचा है। मैंने सुबह कॉल की थी तो भाई सोए हुए थे, अभी भाई आया तो तबीयत भी चेक करेगा भैया, तो दवाई भी देगा इंशाल्लाह। क्या ठीक है सही जनाब। उड़ा खोल छोड़ी सीटी फ्लावर खोल
पैसे चाहिए ना कल 4 लाख के अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपके भाई को जो है ना वो ड्रिप भी लग चुकी है। पहले जो है ना फ्लैजल टीका लगाया था भाई शहद ने, अब वो ड्रिप लगी हुई है। अभी भी आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो जो है ना बार बार बस आता जाता रहता है, क्योंकि पेट में शदीद किस्म का दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है पेट में। अल्लाह पाक खैर करे। इस टाइम जो है ना सीरियसली बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। अभी जो है ना मैं अकेली आपको नज़र आ रही हूँ, अंदर जो है ना उसे ड्रिप लगी हुई है, उसे सुकून भी नहीं है, बस हर वक्त जो है ना पेट में दर्द हो जाता है। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, दुआ ज़रूर करनी है। पहले परेशानी ये बनी हुई थी इंजोज़ वाली, इंजोज़ का काम नहीं हो रहा था, और इसी टेंशन की वजह से जो है ना आपके भाई की तबीयत जो है ना कुछ अब सेट हो गई, और ये परेशानी अब ख़त्म भी नहीं हो गई, और परेशानी आ गई वो जो भाभी सबा की परेशानी थी, सीरियसली वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। रात जो ना भाभी ने वीडियो लगाई तो भाभी ने कहा कि आप जो है ना, आपका शुक्रिया, आपका पैगाम मुझे मिल गया, तो मैं जो है ना ये शादी करवा के रहूँगी। भाभी आप जो है ना सीरियसली मैं आपको अपनी सगी बहनों की तरह समझती हूँ। आप जो है ना ये आपका फ़ैसला ठीक नहीं है, सीरियसली ये फ़ैसला आपका बहुत ज़्यादा गलत है। देखें, अगर मियाँ बीवी में कुछ ऐसी कोई बात हो गई है तो आप बैठकर सुलझा लें मसला। ये नहीं है कि ये हल नहीं है कि शादी करवा लेंगे और ये मसला हल हो जाएगा, ये बात नहीं है। अगर आप जो है ना मुझे अपनी बहन समझती हैं, वीडियो में कह रही थी कि मेरी शमशादी बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर मुझे अपना समझती हैं तो आप जो है ना ये अपना फ़ैसला ले लें सीरियसली। देखिए, मैं आप जो है ना वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती हूँ। रात तो आप बहुत ज़्यादा रो रही थी सीरियसली भाभी। इस टाइम जो है ना वो मुझे पता है, जो मेरे ऊपर गुजर रही है वो मैं जानती हूँ। देखिए भाभी, हमारे ऊपर जो ना बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। देखिए, आपके भाई की ये हालत हो गई है, पहले भी परेशान था, जब आपकी ये वीडियो देखी तो और टेंशन बढ़ गई। अब जो है ना प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जो है ना अपना फ़ैसला बदल दें। ये ना करें भाई कि शादी की ये बातें ना करें, बस ये ख़त्म कर दें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दोनों अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। आपकी फैमिली बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है माशाल्लाह। कितने आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। जब देखिए, मैं एक आपको सीधी सी बात समझाती हूँ, जब दूसरी बीवी आ जाएगी, अल्लाह ना करे कि अहमद भाई जो है ना फिर आप पर तवज्जो ना दे, बच्चों पे तवज्जो ना दे, तो फिर वो किसे टेंशन होगी? वो तो आपको टेंशन होगी ना, साफ ज़ाहिर है। वो तो फिर बच्चे भी परेशान और आप भी परेशान, और भाई का ध्यान उस दूसरी बीवी पे होगा, फिर भी बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहेंगी ना। तो प्लीज़ भाभी जान, आप ये अपना फ़ैसला बदल दें, ये ना कहें, बिल्कुल भी ना कहें। देखें, मर्द जो होते हैं ना, आप कह रही हो, ज़बरदस्ती कह रही हो, आज भाई कह रहा है कि मैंने शादी नहीं करनी। जब आप ज़बरदस्ती करेंगी, उससे कहेंगी, आपका ये रुख होगा कि आप शादी करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं अगर नहीं करेंगे तो मैं आपसे नाराज़ हूँ। अगर इस तरह आप कहती रहेंगी तो साफ ज़ाहिर है वो तो आपकी बात मान लेगा ना, वो तो शादी पे तैयार हो जाएगा, वो तो शादी कर भी लेगा, और मसला है आपका और आपके बच्चों का। भाभी, आप इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है, गुस्से में भी है, परेशान भी है। आप जो है ना अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें, और ना ही अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होने दें। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के बारे सोच लें। आप जो है ना, ये आपकी गलत सोच है और ये आपकी गलत बात है। आप शादी जो है ना, आपको नहीं ये अच्छा लगता कि मैं शादी करवा रही हूँ, इस तरह नहीं कहते। तो मेरी जो है ना, अगर आप बात सुन रही हैं तो प्लीज़ भाभी जान अपना फ़ैसला बदल दें, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है ना काफ़ी सारी तादाद है जो यही काम कर रही है सोशल मीडिया पे। जैसे हम यूट्यूबर हैं, जैसे कोई और भी है, कोई और है, सब जो है ना यूट्यूब पे काम करते हैं। जब आप अपने खान की शादी करवा देंगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
ये ना समझना कि फिर जो है ना अब मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, नहीं, मसले और भी खड़े हो सकते हैं। आप प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, आप ये अपना फ़ैसला बदल दें। और प्यारे बहन भैयों, आप सब बहन भैयों से गुजारिश है, दुआ ज़रूर करनी है कि आपका भाई जो है ना ठीक हो जाए। सीरियसली इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि आपके भाई को कुछ हो जाता है तो सीरियसली घर जो है ना अजीब सा लगता है, मुझे घर भी अजीब सा लगता है, किसी से बात करने को दिल भी नहीं करता, क्योंकि आपका भाई है तो पता ऐसे चलता है कि हम हैं। अगर वो उसे कुछ हो गया है तो सीरियसली समझ भी नहीं आती कि हम क्या करें। बस ये सोच सोच के अभी जो ना काम हमारा वैसे तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ काम बचा हुआ था वो अभी तक पड़ा है, समझ भी नहीं आती कैसे शुरू करें कैसे ख़त्म करें। तो आप दुआ ज़रूर करनी है, ये परेशानी भी हल हो जाए आपके भाई की इंजोज़ वाली, और आपका भाई भी ठीक हो जाए, और जो मसले भाई अहमद और भाभी सभी सबा के यहाँ हुए हैं वो भी ठीक हो जाएं। अल्लाह ताला सबको जो ना खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे दिल से दुआ है, हमारे देखने वाले जहाँ कहीं भी हैं, जिस मुल्क में हैं, जिस शहर में हैं, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। और इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमें रखना है दुआ में याद। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।